Dear learners, thank you very much for joining the live class with me, Faisal Ahmed, faculty member of the Department of English, World University of Bangladesh. A very nice evening to all of you. I think you can hear me clearly. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's fine. Right, so let me show you the slides in big screen through the slideshow. Can you see the slide changes? Yes, sir. That's fine. Okay. So we're gonna learn about the biography of Charles Dickens and also about a brief introduction to his novel, a very famous one, which is Great Expectations. Right. So expectation is one kind of wish, right? One kind of cherishing thing in our mind, in our dream, okay, which we wish to be happened in real life, okay? And through that, we feel happiness or we get success. Great expectation. So Charles Dickens, born in 1812 and died in 1870, right? So we'll discuss about the biography of Charles Dickens and also his novel, Great Expectations. So Charles John Huffman Dickens, his full name is Charles John Huffam Dickens, was an English writer and social, right, born in England. And already I mentioned the year. His father John Dickens was a naval clerk, নৌবাহিনীর একজন ক্লার্ক ছিলেন, and his mother Elizabeth Barrow was a teacher and social director. তার মানে তার মা একজন শিক্ষিকা ছিলেন এবং সামাজিক স্কুলের একজন ডিরেক্টর ছিলেন, মানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সম্ভবত। ওকে, so Charles Dickens was the second of the 8 children. তার ছিল 8 ভাই বোন, 8 ভাই বোনের মধ্যে দ্বিতীয় হচ্ছেন চার্লস ডিকেন্স। ওকে, so তার পরিবার in 1822 moved to Camden Town, a poor neighborhood in London. লন্ডন শহরের একটা দরিদ্র প্রতিবেশী শহর, টাউন বা শহর, ক্যামডেন শহর। তার মানে ডিকেন্স ছোটবেলায় তার পরিবার যথেষ্ট স্ট্রাগলিং এর মধ্যে ছিল, ফিনান্সিয়াল স্ট্রাগলিং এ ছিল বা ক্রাইসিসে। তো সে খুব একটা ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেনি, তার মানে তার জীবনটা যথেষ্ট কষ্টেই গেছে। By then, the family's financial situation had grown worse, as John Dickens had a dangerous habit of living beyond the family's means. Okay, so John Dickens মানে চার্লস ডিকেন্সের বাবা এলোমেলো চলাফেরা করতো, মদ্যপান করতো, ক্লাবে যেত, ঠিক আছে? তো যার কারণে এই ধরনের এলোমেলো চলাফেরার কারণে পরিবারের এক ধরনের অর্থনৈতিক ক্রাইসিস দেখা দিল। So eventually John Dickens হচ্ছে চার্লস ডিকেন্সের বাবা, ওকে, was sent to prison for debt in 1824 এবং ঋণগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে ঋণ পরিশোধ করতে না পারাতে যারা ঋণদাতা তারা তার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল, যার কারণে তাকে জেলে যেতে হয়েছিল 1824 সালে চার্লস ডিকেন্সের বাবাকে। When Charles Dickens was just 12 years old, যখন চার্লস ডিকেন্সের বয়স মাত্র 12 বছর। আমরা এখন আলোচনা করছি উপন্যাস গ্রেট এক্সপেকটেশনস এর রাইটার চার্লস ডিকেন্সের বায়োগ্রাফি নিয়ে। ওকে, সো তার এডুকেশন, ফলোইং হিজ ফাদার্স ইমপ্রিজনমেন্ট হচ্ছে এই যে তোমার শাস্তি আর কি, হ্যাঁ, সরকারিভাবে যে শাস্তি হয় আদালতে এবং যার দ্বারা জেল হয়, জেল জরিমানা, সেটাকে ইমপ্রিজনমেন্ট বলা হয়। So following his father's imprisonment, Charles Dickens was forced to leave school to work at a wood blacking factory for support his family.
সো সে একটা বুট জুতার ফ্যাক্টরিতে কাজে নেমে গেল। ওকে, তার মানে বুঝতেই পারছো কতটা স্ট্রাগলিং লাইফ ছিল। হ্যাঁ, বুট জুতোর দোকানে ছোটবেলায় এত, তার মানে একটা চাইল্ড লেবারে পড়ে গিয়েছিল, শিশু শ্রম দিতে হয়েছিল তাকে, কারণ তার পরিবারে এই যে মানে তোমার পরিবারকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো এরকম কেউ ছিল না, বাবা জেলে চলে গেছে। Dickens was permitted to go back to school when his father received a family inheritance and used it to pay off his debts. Okay, so but when Dickens was 15, his education was pulled out from under him once again. In 1827, he had to drop out of school and work as an office boy to contribute to his family's income. As it turned out, the job became an early launching point for his writing career. In the same year that Sketches by Boz was released, Dickens started publishing the posthumous papers of the Pickwick Club. তো ডিকেন্স কিন্তু খুব অল্প বয়স থেকে লেখালেখি শুরু করে, লেখালেখির ক্যারিয়ার তার ছোটবেলা থেকে, 15 বছর বয়স থেকে। Dickens had also become publisher of a magazine called Bentley Miscellany, একটা ম্যাগাজিনের পাবলিশার হয়ে যায় সে এই অল্প বয়সে। In this magazine, he started publishing his first novel, Oliver Twist. হ্যালো, আপনারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. শুনতে পাচ্ছি, স্যার। ওকে ওকে। So Dickens had also become publisher of a magazine called Bentley's Miscellany. In this magazine, he started publishing his first novel. তার প্রথম উপন্যাসের নাম হচ্ছে অলিভার টুইস্ট, এটা বেশ ভালোই পপুলার হয়। এটা ওই ম্যাগাজিনে ধারাবাহিকভাবে ছাপান আর কি, which follows the life of an orphan living in the streets, যেটাতে হচ্ছে একটা এতিম ছেলের কাহিনী আছে, হ্যাঁ, যে কিনা রাস্তায় বসবাস করে, মানে হোমলেসের, গৃহহীন এতিম ছেলে। এই গৃহহীন এতিম ছেলের কাহিনীটাই অলিভার টুইস্ট নামক উপন্যাসটাতে এসেছে। অর্থাৎ তার উপন্যাসগুলো হচ্ছে রিয়েল লাইফ বেস, ঠিক আছে? আমরা গ্রেট এক্সপেকটেশনসও এরকম রিয়েল লাইফ বেস কিছু এলিমেন্টস পাবো। ওকে, the story was inspired by how Dickens felt as a poor child forced to get by on his wits and earn his own living. তো এইভাবে তার বাস্তব জীবনের সাথে সংগ্রাম করে তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটলো এবং সে নিজের পায়ে দাঁড়ালো, মানে সংসারের যে ভরণ পোষণ এগুলো নিজের কাঁধে নিয়ে নিল। Dickens continued showcasing Oliver Twist in the magazines later edited, including Household Words and All the Year Round, the latter of which he founded. The novel was extremely well received in both England and America. So এইভাবে আরেকটা ম্যাগাজিন হাউসহোল্ড ওয়ার্ডস, ওখানেও সে ছাপালো, এবং এভাবে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা সব জায়গাতেই পশ্চিম বিশ্বে এই তার উপন্যাসটা বেশ ভালো জনপ্রিয় হয়ে গেল। তার মৃত্যু 1870 সালে 8 জুন, এই জুন মাসে। ডিকেন্স সাফার্ড এ স্ট্রোক, সে স্ট্রোক করে মারা গিয়েছিল, ব্রেন স্ট্রোক, এট হিজ হোম আফটার এ ফুল ডেজ ওয়ার্ক। মানে অনেক বেশি মানে কায়িক শ্রম দিত, আবার ব্রেন ওয়ার্ক, লেখালেখি করতে যেত, হ্যাঁ, যার কারণে তার ব্রেন স্ট্রোক হয়ে গেছিল অল্প বয়সে। আফটার দ্য স্ট্রোক হি নেভার রিগেইনড কনসিয়াসনেস, এবং এই স্ট্রোকের পরে সে আর চেতনা ফিরে পায়নি। এর পরের দিন 9 জুনে সে মারা যায় গ্যাটসিল প্লেস। ওকে, তো এখন আমরা দেখি চার্লস ডিকেন্স যে উপন্যাসগুলো লিখেছেন সেগুলো। উনি লিখেছেন গ্রেট এক্সপেকটেশনস, with a thrilling story that is also a profound look at the moral education of a boy who has been persecuted and deceived, but whose essential goodness of heart eventually rescues him from snobbery and delusion. ওকে, সো এখানে একটা বাচ্চা ছেলের কাহিনী, যে কিনা সংগ্রাম করে স্ট্রাগল করে বড় হয় নানা রকমের উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে, অবশেষে তার এক ধরনের, এবং তার কিছু মানে মিথ্যা ভ্রান্ত ধারণাও থাকে, সেগুলো শেষে দূর হয় এবং সে একটা পর্যায়ে সফল হয়। তার মানে চাইল্ডহুড থেকে অ্যাডাল্টহুডের যে একটা গ্রোয়িং বিল্ডাংস রোমান স্টাইলের নোবেল এটা, ঠিক আছে? এরপর তার আরেকটা উপন্যাস আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেন্ড, টাইটেল হচ্ছে আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেন্ড, সেকেন্ড উপন্যাস। ইজ ফাইনাল কমপ্লিট নোবেল, এটা হচ্ছে শেষ পরিপূর্ণ নোবেল বা উপন্যাস, উইথ দিস ভাস্ট
panoply of characters is মানে প্রচুর এখানে চরিত্র আছে কি উপন্যাসটার মধ্যে। Its emotional generosity, is violent drama, and its rich humor made it a great success. ওকে, তারপরে আরেকটা উপন্যাস হচ্ছে ডেভিড কপারফিল্ড। এই উপন্যাসটা হচ্ছে closest to Dickens' heart. ওকে, ডিকেন্সের একেবারে হৃদয়ের কাছের একটা বই এটা। The first person narrative sweeps you along, and the characters from the wicked Marstones and conniving Uriah, hip to the warm-heated, if feckless Micawbers from Aunt Betsy to little Emily and street food. এখানে বিভিন্ন চরিত্রের কথা বলা হয়েছে আর কি এই উপন্যাসে, যে চরিত্রগুলো আসছে সেইগুলো, এবং এটার কাহিনীটাও খুবই চমৎকার। তো যাই হোক, এটা তোমাদের টেক্সটে নাই। অলিভার টুইস্ট আরেকটা উপন্যাস, which is larger than life villainies and its endless excitement is the perfect book to begin with. Who will ever forget the supremely wit peasant who co-opts himself homeless boys into a life of crime? The murderous Bill Sykes, the brave young Oliver himself. Okay, part 2 is Dombey and Son, a powerful tragedy of a distant poor businessman. It's a businessman who comes to realize too late the value of his only daughter, Florence, after the death of his beloved son. আরেকটা ষষ্ঠ উপন্যাস হচ্ছে নিকোলাস নিকলবাই, perhaps the most high-spirited of all Dickens novels, yet also a grim, devastating attack on the Yorkshire schools to which unwanted children were dispatched. অর্থাৎ এইখানে হচ্ছে যে বাচ্চাদের, যারা ধরো যে বাচ্চারা জন্মগ্রহণ করে ইংল্যান্ড বা আমেরিকাতে ভিক্টোরিয়ান ইরাতে, যাদের বাবার পরিচয় নেই, হ্যাঁ, যাদেরকে বাস্টার্ড বলা হয়, ওকে, আনওয়ান্টেড চিলড্রেন, সোসাইটিতে গ্রহণ করে না, এই ধরনের বাচ্চাদেরকে স্কুলে তখন ভর্তি নিত। ওকে, যদিও এখন ইংল্যান্ডে সব ধরনের বাচ্চাদেরকে ভর্তি নেয়, এবং যাদের বাবার পরিচয় পাওয়া যায় না, তারা সরকারের পরিচয়ে, মায়ের পরিচয়ে বড় হয়, ঠিক আছে, সরকারি তাতে তত্ত্বাবধান করে আর কি, ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেয়। ওকে, সো সেই সম্পর্কে হচ্ছে এই উপন্যাসটা, নিকোলাস নিকল স্কুলিং সিস্টেমটাকে এখানে যথেষ্ট ক্রিটিসাইজ করা যে উপন্যাস ভিক্টোরিয়ানরা, যেটা সংস্কার হয়েছে পরবর্তীতে। ওকে, সো গ্রেট এক্সপেকটেশনস, আমরা মূল উপন্যাসে চলে আসছি, ঠিক আছে। তো এখানে অল্প কিছু আমরা আলোচনা করে আজকে শেষ করে দিব। সেটিং প্লট ক্যারেক্টার্স উইথ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন। Okay, so Great Expectations, novel by Charles Dickens, first published serially in all the year round in 1860 to 61 and issued in book form in 1861. So এই উপন্যাসটা হচ্ছে খণ্ড খণ্ড আকারে পাবলিশ হয়েছিল, এবং এটা 1860 থেকে 1861, এক বছর জুড়ে এটা খণ্ড খণ্ড হয়ে পরবর্তীতে 1861 সালের শেষের দিকে এটা বই আকারে পাবলিশ হয়। So it is a classic novel, was one of his author's greatest critical and popular successes. It হচ্ছে চার্লস ডিকেন্সের সবচেয়ে greatest success এই উপন্যাসটা, হ্যাঁ। So it chronicles the coming of age of the orphan thief. এখানে একটা ওয়েটিং ছেলেকে নিয়ে মূলত ঘটনা শুরু হয়, এবং তাকে ঘিরে পুরো উপন্যাসটা, ঠিক আছে। So while also addressing South, এখানে রাইটার যে নিজে লাইফে সংগ্রাম করেছে, সেই সংগ্রামগুলোই তার উপন্যাসের Hello. Okay. Oh, acha. So, so এখানে সোশ্যাল ক্লাস, হিউম্যান ওর্থ, মানুষের যে মূল্য, সামাজিক যে দায়বদ্ধতা, তারপরে সামাজিক যে শ্রেণীবিন্যাস, হ্যাঁ, অর্থাৎ সমাজে উঁচু শ্রেণীর মানুষ, নিচু শ্রেণীর মানুষ, তারপরে এই যে একটা গ্যাপ বা একটা বিভেদ, এই বিষয়গুলো আর কি দেখানো হয়েছে উপন্যাস। এবং পিপের ছোট
বেলা থেকে তার অ্যাডাল্টহুড প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত যে ঘটনাগুলি সেগুলোই মূলত এই উপন্যাসের মূল আলোচনার বিষয়। সো এটা হচ্ছে বিল্ডাংস রোমান টাইপের এক ধরনের জানরার বা ঘরানার উপন্যাস। ওকে, এই ধরনের ঘরানার উপন্যাসগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফোকাস অন সাইকোলজিক্যাল এন্ড মোরাল গ্রোথ অফ মেইন ক্যারেক্টার, মানে প্রধান চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক এবং নীতিনৈতিক যেই গ্রোথ বা ডেভেলপমেন্ট সেটাই মূলত এখানে দেখানো হয়, তার চাইল্ডহুড থেকে তার অ্যাডাল্টহুড পর্যন্ত। এই ধরনের উপন্যাস হলে সেগুলোকে বিল্ডাংস রোমান নোবেল বলা হয়। ঠিক আছে, ইউজুয়ালি দ্য কনফ্লিক্ট ইজ বিটুইন প্রোটাগনিস্ট এন্ড দ্য সোসাইটি। এখানে সোসাইটি বা সমাজের সাথে মূল চরিত্রের একটা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। ওকে, অর্থাৎ সমাজের অনেক নিয়ম কানুন দেখা যায় যে মানতে চায় না যারা মডার্ন আর কি। তো আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ট্রেডিশনাল বিষয়গুলোকে তারা উপেক্ষা করে, আধুনিক বিষয়গুলোকে গ্রহণ করে। তারপরে এই ধরনের বিষয়গুলো আর কি, হ্যাঁ, ধর্মীয় বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলে। তারপরে বড়দের সম্মান করার যে রীতিনীতিটা, ছোটদেরকে স্নেহ করা, এই যে একটা ক্লাসিক্যাল ট্রেডিশনাল যে ভ্যালিউজ এন্ড ইথিক্স, এই বিষয়গুলো অনেক সময় মডার্ন পিপলরা মানতে চায় না। তো সে দেখা যায় একটা সমস্যা ভুল বোঝে, আবার সে ঠিকঠাক হয়ে যায়। এই ধরনের বিষয়ে যে ডেভেলপমেন্ট সেটাকে বলা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল এন্ড মোরাল গ্রোথ। ঠিক আছে, তো সেটা আমরা মেজর ক্যারেক্টার পিপের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো। ওকে, সো সেটিং হচ্ছে এটা ইংল্যান্ডের সেটিংস, ভিক্টোরিয়ান ইরা, কুইন ভিক্টোরিয়ার আমলেই এটা সেটিংসটা। পিপ গ্রোজ আপ ইন দ্য রুরাল মার্শল্যান্ডস অফ নর্দার্ন কেন্ট। তো ইংল্যান্ডের উত্তর দিকে কেন্ট নামে একটা শহর আছে, সেখানে মার্শল্যান্ডে গ্রামীণ একটা পরিবেশই পিপ বড় হয়। ঠিক আছে, সেখান থেকে শহরে আসে, লন্ডন শহরে আসে। আমরা লন্ডনকে পাবো, তারপরে নর্দার্ন কেন্ট কে সেটিং হিসেবে পাবো। সময়টা তো বললাম ভিক্টোরিয়ান ইরা। ওকে, so Pep's new setting in London is drastically different than from his childhood, as he brought up in rural areas, মানে ভিলেজ, গ্রামে বড় হয়েছে। যে অ্যাডাল্টহুডে বা প্রাপ্তবয়স্ক যখন তখন সে শহরে আসছে, তাও একটা প্রগ্রেসিভ শহর লন্ডন। ঠিক আছে, as he pursues his responsibility to meet his expectations, কারণ শহরে মানুষ কেন আসে বড় শহরগুলোতে, তাদের যে একটা ড্রিম, যে স্বপ্ন, যেমন আমেরিকান ড্রিম, লন্ডন ড্রিম, ঠিক আছে, এই স্বপ্নগুলো ফিল আপ করার জন্য, মানে মানুষের যে অ্যাম্বিশাস, হাইলি অ্যাম্বিশাস যে ড্রিম গুলো, সেগুলো ফুলফিল করার জন্য মানুষ বড় শহরগুলোতে যায়, বড় দেশে যায়। যেমন আমাদের অনেকেই স্বপ্ন আমেরিকা যাওয়া বা লন্ডনে যাওয়া, ঠিক আছে, প্যারিসে যাওয়া, এইরকম আর কি। তখন গ্রাম অঞ্চলের মানুষেরও লন্ডনে আসাটা একটা বড় স্বপ্নের ব্যাপার ছিল। ঠিক আছে, ইংল্যান্ডে। So Pep's new setting in London is drastically different than from his childhood, as he pursues his responsibility to meet his expectations. So the central character Pep narrates his own story. তার মানে এখানে ফার্স্ট পারসন ন্যারেটর আমরা পাবো, অর্থাৎ পিপ নিজের গল্প বা কাহিনীটা নিজেই বর্ণনা করে। Pip meets the convict. Pip meets Miss Havisham and Stella. Pip befriends Biddy. Pip finds out about his anonymous benefactor. Pip arrives in London, officially meets Harvard. Joe visits Pip in London. Pip meets Stella at his house and escorts her to London. Pip finds out that Magwitch is his benefactor. তো বিস্তারিত আলোচনা আমরা নেক্সট উইকে করবো। আজকে জাস্ট সামারি একেবারে ব্রিফলি আমরা বিষয়গুলো জানছি, পয়েন্টগুলো। ওকে, so Pip learns that compassion is following Magwitch. Herbert and Pip hide Magwitch and devise an escape plan. Stella marries Dumble. Pip rescues Miss Havisham from fire. Magwitch and Compassion got caught and placed in jail. ওকে, এখানে অনেকগুলো চরিত্রের কথা এখানে বলা আছে। কম্পেশন, ম্যাগউইচ, ডাম্বল, মিস হ্যাভিশাম, তারপরে মিস স্টেলা, ওকে, ম্যাগউইচ। তো এই চরিত্রগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানবো। এখন তো আজকে প্রথম দিন, তাই হয়তো একটু অপরিচিত মনে হচ্ছে। তো ঘটনার মধ্যে আমরা যখন প্রবেশ করব তখন আমরা আস্তে আস্তে জেনে যাব। ঠিক আছে, উপন্যাসের নায়ক বা প্রধান চরিত্র হচ্ছে পিপ, আর নায়িকা হচ্ছে স্টেলা। ঠিক আছে, তো আমরা আস্তে আস্তে জানবো এগুলো। ওকে, সো Pip also gets very sick and is himself arrested for not paying his debts.
Joe comes and nurses Pip back to health. Before returning to his forge, he also pays off Pip's debt. ওকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো আমরা বিস্তারিত ঘটনা আসলে না পড়লে, এগুলো এভাবে পড়লে বুঝবো না, আমরা এটা স্কিপ করে যাচ্ছি। ওকে, সো আমরা ক্যারেক্টার গুলো দেখে নিই। পিপ আছে, তারপর হচ্ছে মিস্টার উৎসব আছে, মিস্টার মিসেস হাবল আছে, তারপর হচ্ছে মিস্টার জো গার্গারি, ব্ল্যাক স্মিথ। ওকে, মানে পিপের হচ্ছে ব্রাদার ইন ল বা তার বোনের জামাই আর কি, মিস্টার জো গার্গারি, একজন ভালো মানুষ। তারপরে মিস্টার মিসেস হাবল, মানে গ্রামের মানুষেরা দুইজন। এরপর হচ্ছে আঙ্কাল পাম্বলচক, পাম্বলচুক, এর একজন আঙ্কেল হয়, সুসম্পর্কের আঙ্কেল চাচা। এরপর জোস, আচ্ছা আঙ্কেল পাম্বলচক জো এর আঙ্কেল। এরপর হচ্ছে আমরা পাবো মিস্টার উপসলের গ্রেট আন্ট। তারপর হচ্ছে মিস হ্যাভিশাম, একটা উল্লেখযোগ্য ক্যারেক্টার, মিসেস জো গার্গেরি। তারপরে হচ্ছে স্টেলা, উপন্যাসের নায়িকা। ওকে, এরপর স্যাডিস হাউস, এটা একটা বাড়ির নাম আর কি, যেখানে মিস হ্যাভিশামের বাড়ি স্যাডিস হাউস। এই বাড়িটাও একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, আমরা জানবো আস্তে আস্তে। তো এরপর আছে কাজিন রেইমন্ড, সারা পকেট, তারপর হচ্ছে ক্যামিল্লা। ওকে, এরকম আরো অনেক ক্যারেক্টার আমরা পাবো এই উপন্যাস, যেহেতু এটা একটা উপন্যাস, অনেক চরিত্র এখানে আমরা পাবো। এরপরে বিডি, ম্যাথিউ পকেট, তারপর হচ্ছে হারবার্ট পকেট, ওকে, ম্যাথিউ সান, জ্যাগার্স, ওয়েমিক, দ্য এইজড, ওয়েমিক্স এল্ডারলি, দ্য অ্যাভেঞ্জার, ড্রাম্বল, ওকে, কম্প্রেশন। এরপর ম্যাগউইচ। তো এই হচ্ছে মোটামুটি চরিত্রগুলো উপন্যাসের। বিস্তারিত আলোচনা আমরা নেক্সট উইক থেকে করব। তাহলে আজকে তোমাদের সাথে এই পর্যন্তই। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? এনি কোশ্চেন? কারো কোনো কোশ্চেন নাই, তাই তো? তাহলে সবাই ভালো থাকবেন, ক্লাসটা এখানে শেষ করছি। সবাই বাসায় পড়বেন, হ্যাঁ, বাসায় বাসায় অবশ্যই সবাই টেক্সটটা পড়বেন, না পড়লে ওকে স্যার। কিছু বুঝবেন না। হ্যাঁ, পড়তে হবে, আপনাদেরকেও পড়তে হবে, শুধু আমি বলে গেলে তো হবে না। স্যার এই নোভেলের উপরে কি কোনো মুভি আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই আছে, কেন থাকবে না। ইউটিউবে ওকে সার্চ স্যার। দিলে দেখতে পাবেন অসংখ্য মুভি এটার উপর নির্মিত। অসংখ্য না, মানে মোটামুটি কয়েকটা মুভি নির্মিত, টিভি সিরিজও হয়েছে। ওকে স্যার। ওকে, দেখাচ্ছি, ওয়েট ফর এ সেকেন্ড। হ্যাঁ, মুভিটার কিছু অংশ আমি দেখাচ্ছি। গ্রেট এক্সপেকটেশনস। আপনারা আছেন?
Yes, Voice sir. আছে? স্যার জি স্যার Okay, এই যে এখানে লিখবে গ্রেট এক্সপেকটেশন মুভি, ইউটিউবে সার্চ দিলে দেখবেন যে চলে আসবে। দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে? জি স্যার। ইয়েস স্যার আমি সাউন্ড খুব সম্ভবত ক্লাসিক ভার্সন, হ্যাঁ, 1946 আর একটা 1998, ঠিক আছে, এটা 1946 সালে ক্লাসিক ভার্সন। তো এই একটা ভার্সন, প্রথম দৃশ্যটা কবরস্থানে, হ্যাঁ, এই যে পিপ, এই পিপ হচ্ছে প্রধান চরিত্র যখন তার চাইল্ডহুড বাচ্চা থাকে, তো কবরস্থানে সে তার বাবা মায়ের কবরে আসে। স্যার এটা কি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটই আছে? হ্যাঁ, এটা 1946 সালের ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। আর এই হচ্ছে পিপ, সে তার বাবা মায়ের কবরস্থানে, এতিম ছেলে তো, বাবা মা দুজনেই মারা গেছে, কবরে এসে বাবা মার কবরে এসে কান্নাকাটি করছে। তো তখন এখানে একজন এই যে পলাতক, ফাঁসির পলাতক আসামি এই কবরস্থানে লুকিয়ে আসে আর কি, তখন তাকে ধরে, সে কয়েকদিনে ক্ষুধার্ত থাকে। তো পিপকে অনেকটা পশুর মতো সে ভয় দেখায়, গলা টিপে ধরে, এরপর তার কাছে খাবার টাবার চায় আর কি। হ্যাঁ, এইভাবেই শুরু উপন্যাসটা। এখানে দেখেন এই হচ্ছে জেল পলাতক, মানে ফাঁসির আসামিটা। হ্যাঁ, সে অনেক ক্ষুধার্ত, তো পিপকে ধরে খাবারের জন্য, মানে সে লোকালয়ে গেলে তাকে পুলিশ আবার ধরে নিয়ে যাবে সেই জন্য। হ্যাঁ, আর হাতে পায়ে আবার শিকল পরা, গলায়, যে গলায় শিকল, হ্যাঁ, এই লোকটা শরীরে কাদায় ভর্তি, এটাকে উল্টে ইয়ে করতেছে যাতে তার পকেটে কিছু পাওয়া যায় কিনা সেগুলো বের করার জন্য। একটা আপেল পেয়েছে মনে হয়। তো এই হচ্ছে ক্লাসিক ভার্সন। মডার্ন ভার্সনটা আমি দেখাই। হ্যাঁ, মডার্ন ভার্সনটা সম্ভবত এটা মনে হয়। এটা না মনে হয়। সম্ভবত ঊনিশশো 98। 98 যেটা, ওটা কপিরাইটের কারণে হয়তো সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তারপরে একটু খুঁজে বের করতে হবে। হ্যাঁ, মানে যেটা মডার্ন ভার্সন, খুব সম্ভবত কপিরাইটের কারণে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঠিক আছে, দেখি।
আচ্ছা, আমি লিঙ্কটা পেলে আপনাদেরকে দিয়ে দিব, হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিব পরে। Okay, sir. 1989 সালে আবার একটা হয়েছিল। 2013 সালে আবার হয়েছে। 2013 সালেরটা সবচেয়ে আপডেটেড। হ্যাঁ, কয়েকবার মুভি তৈরি হয়েছে এটার। এটা হচ্ছে 2013 সালের। ওকে, সো 2013 সালেরটা আপনারা দেখেন কোথাও পাওয়া যায় কিনা টরেন্ট। অনেক সময় টরেন্ট গুলো ডাউনলোড করে দেখা যায়। এটা খুব সম্ভবত কপিরাইটের কারণে নেওয়া হয়েছে। আপনারা খুলে সার্চ করবেন, সার্চ দিলে হয়তো পেয়ে যেতে পারেন। ঠিক আছে, এটা 2013 সালে মোস্ট আপডেটেড, যেটা লেটেস্ট মুভি করা হয়েছে এই উপন্যাসের উপরে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সবাই ভালো থাকবেন। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। Okay, sir. Assalamu alaikum. স্যার নেক্সট ক্লাস কি 6টা বাজে হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বললেন বুঝিনি। স্যার নেক্সট উইকের ক্লাসটা কি 6 PM হবে না? ও আচ্ছা, নেক্সট উইকে আপনাদের ক্লাসটা 6টা থেকে হবে, সন্ধ্যা 6টা, মানে সন্ধ্যা না, বিকেল 6টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিব, কারো মনে না থাকলে। আর লিঙ্ক সেম, হ্যাঁ, আপনাদের সব উইকের জন্য লিঙ্ক একই রকম থাকবে, লিঙ্কের কোনো পরিবর্তন হবে না। ঠিক আছে, সো একই লিঙ্ক ব্যবহার করে আপনারা অ্যাটেন্ড করবেন ক্লাস। ওকে, তাহলে থ্যাংক ইউ, বাই। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।